Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second episode of TAF Times. We are your host and teaching apprentice fellow. My name is Antra bint Iqbal. And I am Krishna De, and today we are going to talk about one of the most trending issues of our time, which is online education. আজকে আমাদের মূল বিষয় অনলাইন পড়ালেখা কেন ব্যর্থ হচ্ছে এবং এটিকে কিভাবে সর্বোচ্চ কার্যকর করা যায়। And in this 30 minutes journey, আমরা আমাদের স্টুডেন্টসদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনবো. We'll hear stories from educators of different levels and we'll get some expert advice on this matter. শুধু তাই নয়, we'll also share our experiences of teaching online classes, and at the end of the video, we'll also share some success stories. So before sharing our success stories, চলেন শুনে আসি স্টুডেন্টসরা কি বলতে চাচ্ছে. Hi, I'm Afrida bint Iqbal, and currently I'm doing my master's in Natural Resource Management from Norwegian University of Science and Technology. So আমি এখন আমার সেকেন্ড ইয়ারে আছি, and আমার ফার্স্ট ইয়ার আমি শুরু করেছি গত অগস্টে, which is August 2020, when we were at the peak of the pandemic. And for the first semester, which was the first 6 months, we all had to do our semester online. So এখন আমি একটু বলবো যে আমার ফার্স্ট সেমেস্টার অনলাইন অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কেমন ছিল. First of all, I was really upset because the entire thing about going for an international master's is to mix with all the people from different backgrounds and different diversity, and this is something that I couldn't do. But still, I would say that the entire program tried really hard to make sure that we get to know each other and we get to spend enough time online so that আমরা একজনের background জানতে পারি, একজনকে চিনতে পারি. But even though this was a positive side, the drawbacks were first thing was that আমাদের time zone. So what I had to face was I was in a completely different time zone, and I had other classmates who had to do their classes in the middle of the night, which is not very convenient. And even আমার জন্য I had to stay up the entire day to follow my lectures. And then obviously since it was online, আমরা ভালো করে প্রফেসরদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারতাম না, এটা একটা প্রবলেম ছিল. And then understanding an entirely new way of studies, because আমরা যেভাবে বাংলাদেশে আমাদের যে এডুকেশন the way the teachers teach is very different from how they teach here. So ওইটা গ্র্যাব করতে আমার একটু টাইম লেগেছে, and it was harder because we were online and we couldn't always ask questions and we couldn't always speak up since they were mostly Zoom classes. Even though আমাদের প্রফেসররা অনেক চেষ্টা করেছে, but still this was a really big obstacle that I faced. So one thing that was really helpful, and I would say for any online classes, that আমাদেরকে once a week we had separate sessions with the professors, যারা আমার for students যারা ক্লাসে কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করতে পারতো না, তাদের জন্য প্রফেসররা আলাদা একটা টাইম স্লট রাখতো, and this was a really good thing. So this is something I think should be added to all online classes that is going on everywhere. হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম অপ্রান্তদা। আমাদের দেশে অনলাইনে পড়াশোনা ব্যর্থতার মূল কারণটি হচ্ছে নিম্নগতির ইন্টারনেট সংযোগ, এবং আমরা অনলাইনে পড়াশোনায় অভ্যস্ত নেই। আমরা ছোটবেলা থেকেই অফলাইনে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত। আমরা যদি ইউরোপ অথবা উন্নত দেশের দিকে তাকাই, তারা দেখতে পারি 2001 সাল কিংবা তারও আগে থেকে তারা রিমোট লার্নিং নামক একটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত, যার ফলে তারা তাদের দেশের 80% কাজ রিমোট লার্নিংয়ের মাধ্যমে করতে অভ্যস্ত। এর ফলে অনলাইনে পড়াশোনা থেকে শুরু করে কোনো কিছুতেই তাদের সমস্যা হয় না। অপরদিকে আমাদের দেশে আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত হয়েছি 2019 সাল কিংবা তারও পর থেকে, যখন আমাদের দেশে করোনা এসে আঘাত করেছে। এর ফলে আমরা সকলে অনলাইনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সাথে অভ্যস্ত নেই, এবং এগুলো ব্যবহার ক্ষেত্রেও আমাদের অনেক গ্যাপ রয়েছে। এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় যদিও কিছুটা উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু এর মাধ্যমে স্টুডেন্টরা আরো মানসিকভাবে পড়াশোনায় নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তাই আমার মতে যত দ্রুত সম্ভব অফলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু পৃথিবী আজ নিরুপায়। তাই সকল কিছুকে মেনে নিয়ে স্টুডেন্টদের উচিত তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া, এই অনলাইন ব্যবস্থায় নিজেকে অভ্যস্ত করে নেওয়া। পরীক্ষার সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাহায্য না নিয়ে পরীক্ষার আগে এসব ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া। এছাড়া টিচাররা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই অনলাইন পড়াশোনাকে আরেকটু ইফেক্টিভ করতে পারে। অনলাইন পড়াশোনাকে ইফেক্টিভ করতে আমাদের টিচাররা অ্যাক্টিভ লার্নিং এর ব্যবস্থা করতে পারে, অর্থাৎ প্রতিটি ক্লাসের পর ওই দিনই ক্লাসের লেকচারের ওপর একটি অ্যাক্টিভ টেস্ট নিতে পারেন।
এতে পড়াশোনা আরো ইমপ্রেসিভ হবে। আর টিচারদের ক্লাসের লেকচারের সময়টা যত সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে, কারণ অনেকক্ষণ ধরে ল্যাপটপ মোবাইলের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে সবারই কম বেশি বিরক্তি এসে যায়। ক্লাসের প্রতি স্টুডেন্টরা অমনোযোগ হয়ে পারে। টিচাররা প্রতিটি লেকচারের পূর্বে ওই লেকচারের একটি শর্ট ভিডিও দিতে পারেন এবং স্টুডেন্টদের ক্লাসের আগে একবার শর্ট ভিডিও দেখে আসতে বলতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। বর্তমান সময়ে অনলাইন পড়াশোনা শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও নানাবিধ কারণে ব্যর্থ হচ্ছে অনলাইন পড়াশোনা। দীর্ঘক্ষণ ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ ইন্টারেকশনের অভাব, এমনকি ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে আমাদের অনলাইন পড়াশোনা। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলে আমাদের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যা, মাইগ্রেনের সমস্যা, এমনকি মাথা ব্যথাজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যার ফলে পরবর্তীতে পড়াশোনার প্রতি মনোনিবেশ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। একটানা ক্লাসের ফলে আমাদের মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসে, এমনকি চলে আসে ঘুম ভাব। এই ঘুম চোখে যখন আমরা ক্লাসগুলো করি, তখন আমরা সঠিকভাবে পড়াগুলো ক্যাপচার করতে পারি না। মহামারীর এই সময়ে যেহেতু আমাদের সশরীরে ক্লাস করার কোনো সুযোগ নেই, তাই এই অনলাইন ক্লাসটাকেই কিভাবে অধিক ফলপ্রসূ করা যায়, আমাদের উচিত সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করা। Hello there. I want to talk about some of the advantages and disadvantages of online learning. So for some time now, the world has been in pandemic, so we've had to adapt and use more of online learning, and it's become like the main source or the main channel for studying. But it comes with a couple of disadvantages, which I would like to point out and suggest a few ways to solve this problem. One of them, or one of the problems that online learning comes with, which is not controlled by the student or the teacher, is the internet access and speed of internet. So during this pandemic, we've seen that the access to internet has increased, but we can't say that for the speed of internet, and which is needed to partake in classes which are held online, because most of these classes are held on meeting platforms which require students to sometimes turn on their videos, which use a lot of internet speed and a lot of internet data. So I feel like once this online learning thing came into place, we've seen people have access to internet, but then most people have not been able to fully join classes because of slow internet, because of data just going off. Some do not even have access to purchase data, which is a huge disadvantage to one of the online learning. And another thing is that students are not able to contribute. You don't really get feedback from students. Some are more of like a monologue, where the tutor or the lecturer, the professor talks for quite a while and then ends the class, and students rarely give feedback to the teacher. Yes, and another thing that I feel that this online learning has also brought out is self-isolation, where students feel alone most of the time because they're just sitting behind the screen. They do not know who their other classmates are. They're not able to have outside relationship with them. And also some disciplines cannot take classes online. A typical example is like physical education. Most of the things in physical education can be done online, but when it comes to the practical aspect, for students to partake in such things, you see that it now becomes like we are just watching a video. We don't know how it feels like. We don't know what it means when the lecturer explains that feeling. So I think that online learning has made it a disadvantage to people who take certain disciplines, and also how to assess students, because you're not going to the traditional way of assessing students. And how well have you checked that students are not cheating during an online test? That is something that has that's a big question that should be answered, because with the online setting, you're not able to control the students' dedication to doing the assignment or the test. So it's quite a tricky area. So these are some of the disadvantages I've noticed in online learning. But to solve some of them, I feel that peer-to-peer meetups, or parent students, or putting them in groups to take assignments and to build projects, I think will help build social skills outside the classroom. And it's going to be a more relaxed setting for most of the students, because they are able to interact and get to know some of their students or their fellow students outside a formal setting, which will also decrease, I think it will decrease the level of depression in a way, because they get to interact with somebody. I also feel that more projects or hands-on assignments should be given to the students, because that's one way to check whether they truly understand whatever you're teaching them, and to get feedback from the students, whether they actually get what you are teaching them.
Another way I think this disadvantages can be curbed is finding more innovative ways to test students' knowledge instead of using the typical online tests where they are just timed and they just submit assignments and class tests. So these are some of the disadvantages of online learning. Some of the ways I feel that online learning can be bettered or can be made better. Thank you very much. Let's hear what the educators have to say. Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Nilufar. I'm the teacher of Frobel Academy. অনলাইনের কিছু সুবিধাও রয়েছে এবং কিছু অসুবিধাও রয়েছে। আমি প্রথমে একটু সুবিধাগুলি শেয়ার করি। সুবিধাগুলো হচ্ছে অনলাইন সেশন হওয়ার কারণে একটা বাচ্চা যে স্কুল যাওয়ার একটা রুটিন থাকে, সকালে স্কুল ঘুম থেকে উঠা, ব্রেকফাস্ট করা, স্কুলে যাওয়ার যে ওদের টেন্ডেন্সিটা থাকে এখনো সেটা কাজ করছে। ওরা সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য মানে এখন তো স্কুলে যাওয়ার জন্য ওরা রেডি হতে হয় না, তারপর ওরা অ্যাটলিস্ট স্কুল ড্রেসটা পরে রেডি হয়ে অনলাইন সেশনে বসে ক্লাসের জন্য। মানে ওরা ওয়েট করতে থাকে টিচার যখন 9টা বাজলো কিনা, টিচার ইন করলো কিনা, টিচার ক্লাস স্টার্ট করলো কিনা, মানে সব কিছু নিয়ে মাশাআল্লাহ ওরা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ। তারপরে হলো সুবিধা হলো ওরা অনেক বেশি এখন ইন্টারনেট জগতের সাথে কিন্তু ব্যস্ত এবং ওরা নিজেদের কাজগুলো এখন নিজেরাই করতে পারে। যেমন ওদেরকে ক্লাস ওয়ার্ক দেওয়া হলো, হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো, আমাদের তো অনেকগুলো প্রজেক্ট ওয়ার্কও থাকে বাচ্চাদের, এখন কিন্তু ওরা সবাই নিজেরাই নিজেদের কাজগুলো করতে পারছে। কিন্তু ফিজিক্যালি স্কুলে থাকলে হয়তো বা কি ইন্টারনেটের সাথে তো তখন ওদের তেমন একটা কানেকশন থাকতো না, তখন হয়তো এগুলো বাবা মাদেরকে করে দিতে হতো। ওদের সারাক্ষণ স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার কারণে ওদের আইস প্রবলেম হচ্ছে, অনেক ধরনের চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের বাচ্চাদেরও হচ্ছে, যেটা আমরা জানি। তারপর ওদের ফিজিক্যাল অনেক হেলথ ইস্যুও হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর অনলাইন সেশনের কারণে ইন্টারনেট ইস্যু হওয়ার কারণে অনেক বাচ্চা কিন্তু লেসনের সাথে ও টপিক্সের সাথে কানেক্ট হতে পারছে না। ওরা তখন হয়তো বা ও যখন কানেক্ট হতে পারছে না, ও তখন খুব নিজেকে কেমন জানি নিজেকে খুব মনে করে যে আমি তো পারছি না, তখন সে কান্নাকাটিও করতে থাকে। বাট আমাদের টিচাররা তখন আমরা কি করে ওকে একটু সেটেল ডাউন করার চেষ্টা করি, ওকে বুঝায়, বাবা নো ডোন্ট ওয়ারি, ইটস হ্যাপেন, দিস ইজ দ্য নেটওয়ার্ক ইস্যু, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা ওদেরকে একটু কাম ডাউন করার চেষ্টা করি, ওদেরকে একটু সেটেলমেন্ট করার চেষ্টা করি এবং ওদেরকে আলাদা করে কাউন্সিলিংও করাই আমরা অনলাইনে, ওকে। তারপরে হয় কি অনলাইন হওয়ার কারণে ওদের তো এসব অসুবিধাগুলোও হচ্ছে। তারপর ওদের ফিজিক্যাল যেসব মুভমেন্টগুলো, আমরা ধরেন যখন ফিজিক্যালি স্কুল হলো ওদের অনেক বেশি অ্যাক্টিভিটি থাকতো, এখন সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো একদমই হচ্ছে না। সো যার কারণে ওরা অনেক বেশি অলস হয়ে গিয়েছে, ওরা শুধু বসে বসে কাজ করতে চায়, কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে চায় না। তারপর আমরা চেষ্টা করি যতদূর পারি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটিগুলো যখন করে, ওরা ব্রেন জিম যখন করে তখন চিন্তা করি যে ওদের হেলথ ইস্যুটাও যাতে একটু কমে, তাই আমরা ব্রেন জিমগুলো করতে থাকি ওদের সাথে। সো এটাও আমরা করে থাকি। তারপরে হচ্ছে যে ওরা মানে একটা টপিক্সের সাথে যখন একটা টিচার, আমি যখন কোনো একটা টপিক ইন্ট্রো করাবো, হয়তো বা আমারও নেটওয়ার্ক ইস্যু হতে পারে, বাচ্চারও নেটওয়ার্কে ওই জিনিসটা থেকে সরে গেল। যেমন আমি ক্লাস নিয়ে চলে যাচ্ছি, হয়তো ওর নেটওয়ার্কের জন্য কানেক্ট হতে পারলো না, পরে দিয়ে তখন ও কিছুই বুঝতে পারে না, ও পুরো আউট অফ দ্য টপিক হয়ে যায়। ও বুঝতে পারে না যে আসলে এখন মিস কি করাচ্ছে, আমি কোথায় ছিলাম, আমি কি করব। এটুকু নিয়েও কিন্তু একটা বাচ্চা অনেক ওরিড থাকে, অনেক কান্নাকাটি করতে থাকে, এগুলো নিয়েও ওরা মাইন্ডফুল থাকে না, অনেক বেশি ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। বাসার পরিবেশও ওদের বেশি ইনফ্লুয়েন্স করতে থাকে। ও ধরেন ক্লাস করছে, ধরেন আশেপাশের মানুষজন অন্য কাজ করছে, বাসার ফ্যামিলি মানুষজন অন্য কাজ করে, তখন ক্লাসে মনোযোগ না দিয়ে ওদিক দিয়ে বেশি কানেক্ট হচ্ছে। ও মানে নিজেকে কানেক্ট করতে পারে না, অনেক সময় নিজেকে ক্লাসের সাথে কানেক্ট করতে পারে না। আমাদের ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে বাচ্চাদের জুমের অনেক বেশি ইস্যু হয়ে থাকে। সো ইন্টারনেট ব্যবস্থা যদি আমাদের ব্রডব্যান্ড বলেন, আপনার নেটওয়ার্কিংটা বলেন, অনেক যদি উন্নত হতো, আমার মনে হয় না অনলাইন সেশনেও বাচ্চাদের অনেকটুকু অসুবিধা হতো, ওরা সুন্দর করে ক্লাস করতে পারতো। সো আমি আমার অভিজ্ঞতাটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ। Let's get some advice and solution from our experts. Time is tough. Time was tough. Time always tough. You see, the fly is passing a tough time. So we all are passing a tough time during COVID situation. It
is all about education, it's all about economy, and it's all about medical sciences. So আমাদের এই টাফ টাইমে খেয়াল রাখতে হবে যে কিভাবে এই সময়টাকে আমরা উত্তীর্ণ করতে পারি, এই সময় থেকে কিভাবে আমরা নতুনভাবে তৈরি করতে পারি। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকেই বলছেন যে অনলাইনে কিচ্ছু হচ্ছে না। একদম ঠিক কথা না, কিচ্ছু তো অবশ্যই হচ্ছে। আর এই কিচ্ছু না করলে আপনারা কি করতেন? কিছুই তো করতে পারতেন না। তার মানে কিছু করা কিছু না করার চেয়ে সবসময় ভালো ছিল, ভালো আছে এবং ভালো থাকবে। কিন্তু সেটাকে আমরা কিভাবে করব? আমি এই ছোট্ট ফ্লাইটার উদাহরণ আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণী কিন্তু স্ট্রাগল করে টিকে আছে। এটা একটু জোরে বাতাস আসলে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, আমাকে আপনাকে সবাইকে নিয়ে যাবে। এবং এরকমভাবে পৃথিবীতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে টিকে থাকার ইতিহাস কোনো পুরাতন গল্প নয়। একেবারে প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি বছরে না হলেও বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে, সামনে হয়তো আরও ঘটবে, কিন্তু তখনও টিকে থাকতে হবে। সো এই সময়ে আমাদের নিশ্চয়ই কোনোভাবে উচিত হবে না যেটার বাইরে আমাদের কিছু করা সম্ভব নয় সেটা করার জন্য চেষ্টা করা, অথবা যেটা করছি সেটাকে নিন্দা করা। তবে হ্যাঁ, ডেফিনেটলি অনলাইন এডুকেশনের জন্য আমাদের অনেক নতুন ধরনের টুলস লাগবে, নেচারের সাথে আমাদের কানেক্টিভিটি লাগবে। অনলাইন এডুকেশন মানে যে সবসময় আমাকে এরকম একটা ফ্রেমে কথা বলে যেতে হবে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখিয়ে করে যেতে হবে, তা নয়। আমি এসেছি মাঠের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে। নিশ্চয়ই আমি এখন মাস্ক ব্যবহার না করেও নিরাপদ। আমার মনে হয় শিক্ষকরা সেইভাবে কানেক্ট করতে পারেন নেচারের সাথে, কানেক্ট করতে পারেন কমিউনিটির সাথে, সব কিছুর সাথে। কারণ প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা বাসা কিন্তু এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, এবং সেটার সাথে যদি শিক্ষকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কানেক্টিভিটি হয়, সো টাফ টাইম উইল বি প্রোডাক্টিভ টাইম। থ্যাংক ইউ। I think there is no particular problem in online and digital education, and I strongly believe that more than 60% courses can be conducted online better than face-to-face, particularly the theoretical courses. In case of highly practical oriented classes and labs, we can conduct face-to-face classes. Now, the reason of failure in online and digital education, there are two reasons basically. One is the perception, another one is learning how to unlearn. In our community in Bangladesh, people perceive that the online education is not good at all. If online digital education is not good at all, then the top universities in the world, Harvard, MIT, Stanford, are conducting online courses and programs. So we have to think about the pandemic. Look at the pandemic situation. We came back into the class through online and digital education. So we have to continue that practices. The second reason is learning how to unlearn. We are habituated with one thing, the traditional education system, and we do not want to learn new things. In online education, teaching is more challenging than face-to-face. So we have to forget about the practices we did before, and we have to learn new skills, new knowledge, and new pedagogy to teach better in online and digital environment. In Bangladesh and most of the developing countries, the problem is that particularly the teachers do not want to learn. Often the teachers have to learn more than the students, and then you can teach better in online environment. It is a very organized way of teaching in online and digital environment. So the teachers have to prepare a lot before attending the class. So I think if we can improve our perception about online education, and if we want to learn new things, new skills, then our online and digital education experience to the students will be better, and the community will accept it in the days to come. Thank you very much. Stay safe. আমরা আমাদের স্পিকারদের কথা শুনে যা বুঝলাম, there are indeed certain limitations to online teaching, which is actually really true. এবং আমরা জানি Once we identify the problem is 50% solved. সো ম্যাম, আমরা যে আমাদের প্রথম প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি, দ্যাট ইজ ল্যাক অফ ইন্টারাকশন ইন ক্লাস বিটুইন টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস। তো এর জন্য আমরা কি করতে পারি? Okay, so it's about interaction barano, right? So in order to increase the interaction within our students, আমরা কিছু tools use করে থাকি, যেমন there are tools like Kahoots, Slido, Padlets. So এসব tools website available আছে and they are free. So we can use these tools to make quizzes and games, যেটা আমরা অনলাইনে স্টুডেন্টসদেরকে দিয়ে আসলে ইউজ করতে পারবো. They can play these games, they can participate in this quiz, and this way ওনাদের ইন্টারাকশনটা অনেক বেশি ক্লাসে বেড়ে যায়, and they can learn in a new way as well. কিন্তু স্যার তারপরও কিছু ব্যাপার রয়ে যায়, যেমন স্টুডেন্টরা খুব সহজে ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে যায়, বিকজ while they're online in the class they have the option to surf the internet, also they can get busy with social media, so while they're already in the class but they're not present there in the true sense. So আপনার কি মনে হয় স্যার এই ক্ষেত্রে কি করা যায়?
ম্যাম এই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট একটা সলিউশন হতে পারে যে জাস্ট রিমেম্বার দ্য নেমস অফ ইউর স্টুডেন্টস। সো আপনি যদি আপনার সব স্টুডেন্টের নাম জানেন, আপনি কিন্তু ক্লাসের মধ্যে ওদেরকে ডাকতে পারবেন এবং আসলে বুঝতে পারবেন আসলে ওরা ক্লাস করতেছে কিনা। এবং আপনি যদি নামটা মনে রাখেন, স্টুডেন্টরা অনেক খুশি হবে এবং খুব আগ্রহের সাথে ক্লাসগুলো করবে। ম্যাম আমরা টিচাররা আর একটা প্রবলেম খুব বেশি ফেস করি, দ্যাট ইজ থ্রু আউট দ্য ক্লাস স্টুডেন্টের অ্যাটেনশনটা ধরে রাখা। সো অ্যাটেনশনটা ধরে রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি? Sir, that is a very valid question and it is very true. It is স্টুডেন্টদের ক্লাসে মনোযোগ ধরে রাখা 20 মিনিটের বেশি আসলে খুব একটা পসিবল হয় না। বাট আমরা টিচার্স উই নো, but since the situation demands we are taking online classes, so teacher হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু এন্টারটেইনারও হতে হবে। So while we take the classes for maybe 20-30 minutes, 30 মিনিটের পরে হয়তো আমরা একটা ব্রেক দিলাম, বা আমরা স্টুডেন্টদের সাথে একটা লাইট জোক শেয়ার করলাম, বা তারা যেসব জিনিস ইন্টারেস্টেড, ফর এক্সাম্পল রিসেন্ট যে গেমটা হলো অস্ট্রেলিয়া ভার্সেস বাংলাদেশ, অ্যান্ড বাংলাদেশ ওয়ান ম্যাসিভ উইন। সো আমরা যদি এইসব সম্পর্কে একটু ওনাদের সাথে আলোচনা করি, ওনাদের কী পছন্দ কী অপছন্দ একটু যদি জিজ্ঞেস করি, তাহলে হবে কি ক্লাসের মোনোটনিটা ব্রেক হবে, প্লাস আমরা যখন আবার টপিকে ফেরত যাব দে ক্যান কনসেন্ট্রেট বেটার ইন দ্য ক্লাস অ্যাজ ওয়েল। সো স্যার আমি যেসব টিপগুলো বললাম ওগুলোর জন্য নিজেকে তৈরি করতে অনেকটা সময় লাগে। আমাদের অনলাইন ক্লাসরুমের জন্য প্রিপারেশনের যে সময়টা লাগে, ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে তো এতটা সময় লাগে না, অ্যান্ড হয়তো আমরা এই সময়টা সবসময় পাওয়া যায় না। সো এই প্রিপারেশনের টাইমটা যেন আমরা ম্যানেজ করতে পারি, এজন্য আপনি কি সাজেস্ট করবেন? এটা আসলে সত্যি কথা যে ফিজিক্যাল ক্লাসের জন্য আমাদের যতটা না প্রিপারেশন নিতে হয়তো অনলাইন ক্লাসের জন্য আমাদের দ্বিগুণ প্রিপারেশন নিতে হয়। সো অনেক সময় হয়তো আমাদের সময় হয়ে ওঠে না, আমরা প্রিপারেশন ছাড়াই ক্লাসে চলে যাই, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা আমাদের লেকচারটা ঠিকমতো ডেলিভার করতে পারি না, স্টুডেন্টের অ্যাটেনশন ধরে রাখতে পারি না। সো এক্ষেত্রে আমরা তো 24 ঘন্টা বেশি সময় বাড়াতে পারবো না, তারপর আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমরা যতটুকু প্রিপেয়ার হয়ে যাইতে পারি অনলাইন ক্লাসের জন্য। অ্যান্ড দেন এছাড়াও আপনি খুব অল্প সময় প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য বিভিন্ন অনলাইন অ্যাপস আছে, অনলাইন টুলস আছে, এগুলো ব্যবহার করে আপনার প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়াইতে পারেন এবং খুব অল্প সময়ের জন্য খুব সহজেই অনলাইন ক্লাসের জন্য প্রিপেয়ার হতে পারেন। ওকে, গ্রেট। স্যার এরপরও একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে আমরা যখন কম্পিউটারের এ সাইডে বসে ক্লাসগুলো নিচ্ছি, কম্পিউটারের ওই সাইডে স্টুডেন্টরা আসলে মনোযোগ দিচ্ছেন নাকি, তারা আসলে প্রেজেন্ট আছেন নাকি, এটা বোঝা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট একটা টাস্ক। সো হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইয়োর ক্লাস টু এনশিওর দ্যাট? জি ম্যাম, এটা একটা বড় একটা ইস্যু, কারণ আমরা আসলে জানি না স্টুডেন্টরা কম্পিউটারের পিছনে কি করছে, অ্যাকচুয়ালি ক্লাস করছে নাকি অন্যদিকে মনোযোগ দিচ্ছে। সো এক্ষেত্রে আমরা পড়ানোর মাঝখানে ছোটো ছোটো গেম খেলতে পারি, একটু ছোটো ছোটো ওয়ার্ড গেম লাইক একটু ফাইন্ডিং গেমস লাইক সামথিং, কোনো একটা শব্দ দিয়ে শব্দ গঠন বা শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন, এই ধরনের ছোটো ছোটো কাজ ওদেরকে দিতে পারি। এর ফলে কী হবে, ওরা অনেক ক্লাসটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে এবং ওদের মনোযোগটা থাকবে এবং ওদের লার্নিংটা ওরা বেশি এফেক্টিভ হবে। সো ওটা দেখা যায় যে আমাদের নর্মালি ক্লাসের আওয়ারটা 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা, ইভেন ল্যাব ক্লাসগুলো 3 ঘন্টা হয়। সো থ্রু আউট দ্য 3 আওয়ার্স স্টুডেন্ট অনেক সময় বোর হয়ে যায়। সো অনেক সময় তারা শিখতে চায় না, ক্লাসটা তাদের শেষ করতে চায়। তো এই বোরিংনেসটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা কি করতে পারি? অ্যাবসলিউটলি স্যার, লেন্দি ক্লাসেস আর ভেরি কমন আমাদের হয়ে থাকে। সো আমাদের ক্লাসগুলো যদি আমরা দেখি 1.5 বা 2 ঘন্টা থেকে একটু বেশি চলে যাচ্ছে, হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ আমরা 1 থেকে 2 মিনিট বা 3 মিনিট একটা ব্রেক দিব। সো ওই ব্রেকে হোয়াট উই আর গোয়িং টু টক উইথ দ্য স্টুডেন্টস আর নট নেসেসারিলি দ্য টপিক্স অফ দ্য ক্লাস, বাট আমরা ওদের থেকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে তারা কেমন আছেন, দিনকাল কেমন যাচ্ছে, অ্যাবাউট দেয়ার ওয়েল বিং, করোনা প্যান্ডেমিকে যে ওনারা যে লকডাউনে আছে ওনারা ভালো ফিল করছে নাকি, ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে নাকি। সো ওয়েন উই আস্ক দেম অ্যাবাউট দেমসেলভস, যে কোনো মানুষ কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যাপারে বলতে খুশি হয়। সো স্টুডেন্টরা একটা মেন্টাল ব্রেক পাবে, একটা ব্রেন ব্রেক পাবে, হয়তো অন্য কিছু নিয়ে কথা বললাম, অ্যান্ড দেন উই ক্যান স্টার্ট দ্য ক্লাস এগেন। সো ওনারা হয়তো আরও ভালো করে মনোযোগ দিতে পারবে এরপরে ক্লাসে। জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা লাস্ট যে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, মেজর যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেম লাইক ইন্টারনেট ইস্যুস অ্যান্ড ডিভাইস ইস্যুস। দেখা যায় আমাদের গ্রামাঞ্চলে কিন্তু ইন্টারনেট সার্ভিসটা ওইভাবে অ্যাভেলেবল না। শহরাঞ্চলে যেমন ব্রডব্যান্ড অ্যাভেলেবল, বাট গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ডটা আসলে নাই বললেই চলে। প্লাস যেখানে যে সেলুলার ডেটাটা পাওয়া যায় ওটা আসলে অনেকটা স্টেবল না, নেট চলে যায়, স্টুডেন্ট অনেক কমপ্লেন করে। প্লাস হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে স্টুডেন্টরা কম্পিউটার অ্যাফোর্ড করতে পারে না বা বিভিন্ন ডিভাইস অ্যাফোর্ড করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু রিসোর্স আছে, স্টুডেন্টের যতটুকু রিসোর্স আছে, এগুলো কাজে লাগিয়ে
আমরা ভালো আউটকামটা কিভাবে পেতে পারি? Okay, sir, thank you for this concern because internet issue, electricity issue is an absolute challenge in our country. So, student আমরা একটা আমাদের একজন এডুকেটর থেকে শুনলাম যে স্টুডেন্টরা খুব ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করে যখন ওনারা ক্লাসের মাঝখানে হয়তো ইলেকট্রিসিটি চলে যায় বা ইন্টারনেটের কারণে তারা হয়তো পুরো ক্লাসটা শুনতে পারে না। দে ফিল ফ্রাস্ট্রেটেড, দে ফিল স্কেয়ার্ড দ্যাট ক্লাসটা তো মিস হয়ে গেল, আমি এখন কেমনে কভার আপ করবো। সো এর সলিউশন একটা হতে পারে যে আমরা যখন ক্লাসগুলো নিব, নর্মালি আমরা ক্লাস নিই গুগল মিটে, আমরা ক্লাস নিই জুমে, অ্যান্ড দোনোটা প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আর রেকর্ডেবল। সো দোনোটা প্ল্যাটফর্ম রেকর্ড করা যায়। সো আমরা পুরো ক্লাসটা রেকর্ড করবো ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য ভেরি এন্ড, অ্যান্ড দেন এই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো আমরা বিভিন্ন যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এলএমএস আছে ওখানে আপলোড করে দিব। ডিআইর নিজস্ব একটা এলএমএস আছে উইচ ইজ BLC ব্লেন্ডেড লার্নিং সেন্টার। সো ওখানে আমরা আমাদের এই ভিডিওগুলো আপলোড করে দেবো সো দ্য স্টুডেন্টসরা যখন ওনাদের ইন্টারনেট কানেকশনটা বেটার থাকবে, যখন ইলেকট্রিসিটি থাকবে, ওনাদের সময় ওনাদের সুযোগ অনুযায়ী ওনারা ভিডিওগুলো দেখে নেবে, অ্যান্ড দেন এই যে গ্যাপটা ওনাদের লার্নিং অ্যান্ড ক্লাসের মাঝখানে, এই গ্যাপটা ওনারা ব্রিজ করে নিতে পারে। অ্যাজ উই সেড earlier, we are going to discuss some of our success stories and the experiences we had from taking our classes. So sir, would you like to start? Yes ma'am. So throughout this video আমরা অনেকগুলো প্রবলেম তুলে ধরেছি অনলাইন এডুকেশনের এবং প্রবলেমগুলো সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সো সবগুলো সলিউশনই হয়তো আপনার জন্য কাজ করবে না, বাট ইউ নিড টু ফাইন্ড এ সলিউশন দ্যাট ওয়ার্কস ফর ইউ অ্যান্ড ফর ইউর স্টুডেন্ট উইথ দ্য লিমিটেড রিসোর্সেস ইউ হ্যাভ। সো আমার জন্য যে মেথডটা কাজ করে সেটা হচ্ছে, আমি আমার ক্লাসে যখন কোনো একটা টপিক এক্সপ্লেন করি, দেন ইমিডিয়েটলি আমি কোনো একজন স্টুডেন্টকে নাম ধরে বলি যে তুমি ওই টপিকটা এক্সপ্লেন করো। এতে করে কী হয়, ক্লাসের সবাই অ্যাটেন্টিভ থাকে এবং হয়তো যারা ভয়ে প্রশ্ন করতে পারে নাই বা লজ্জায় কিছু বলতে পারে নাই কিন্তু বুঝে নাই, তাদের ওই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, বা যে এক্সপ্লেন করলো তার জিনিসটা আবার রিভাইজ হয়ে যায়। তো দুজনেরই অনেক উপকার হয়। এছাড়াও ক্লাসে একটা হেলদি কম্পিটিশন তৈরি হয়, লার্নিংয়ের জন্য সুন্দর একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় এবং ক্লাসে ইন্টারাকশনটা বৃদ্ধি পায়। চলুন দেখে আসি এরকম একটা ভিডিও। স্যার, আমার ফাইল নিয়ে যে ডাউটগুলো ছিল সেই মানে ডাউট বা কনফিউশন গুলো আয়েশা ক্লিয়ার করে দিতে পারছে। ও অনেক ভালো বুঝাইছে, ওর বোঝানোর স্কিলটা অনেক ভালো স্যার। স্যার, আয়েশা এতক্ষণ যে টপিকটা বুঝাইলো সেটা আমার আরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আগে হালকা ক্লিয়ার ছিল, আর ক্লাসটা অনেক মজার ছিল স্যার, থ্যাংক ইউ। আমার সাইড থেকে আমি যেটা করি সেটা হলো, আমার প্রতিটি ক্লাসে যেই কোর্স হোক না কেন, আমার ইন্ট্রোডাকশনে যে ক্লাসটা থাকে ওই ক্লাসে আমি বলে দিই দ্যাট ইন মাই ক্লাস দেয়ার আর নো রং অ্যান্সার্স। এটার মানে হচ্ছে যে আমার ক্লাসে আপনি যাই উত্তর দেবেন না কেন, আই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট। অ্যান্ড আমি শুধু কথাটা ক্লাসে বলি না, আই অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস ইট ইন দ্য ক্লাস। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি স্টুডেন্টকে একটা প্রশ্ন করে থাকি, সে যদি একটা উত্তর দেয়, আই ডোন্ট সে দ্যাট আপনার উত্তরটা ভুল, আই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অ্যান্সার, অ্যান্ড উত্তরটা যদি ভুলও হয়ে থাকে আমি স্টুডেন্টকে একটা ভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে রাইট অ্যান্সারটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই জিনিসটা করলে তিনটে ইম্প্যাক্ট হয়। দ্য ফার্স্ট ইম্প্যাক্ট ইজ, স্টুডেন্টটা যদি ভুল অ্যান্সার দিয়ে থাকে সে সঠিক অ্যান্সারটা জেনে নিতে পারে। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ, he feels appreciated or she feels appreciated that the teacher have acknowledged my efforts, যে আমি তার চেষ্টাটা বুঝতে পেরেছি। And thirdly, it will give the student the confidence to participate in the next classes as they come. So আমি যে ছোট গল্পটা বললাম তার একটা ডেমনস্ট্রেশন আমরা দেখে আসি। সো আপনারা একজন বলতে পারবেন যে মার্চেন্ডাইজাররা আসলে কি করে, তাহলে এটা বুঝতে ইজি হবে। ম্যাম, একটা বায়ারের সাথে ডিল করে যে পোশাকটার যে ভ্যালু আছে বা পোশাকটার যে মানে ভালো দিকগুলো আছে এগুলো তুলে ধরে, মানে এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ বলা যায়। এই যে আমার কাপড়ের কোয়ালিটি, কাপড়ের গুণগত মান, বা আমার ফেব্রিকটা কেমন হবে, আমার ফেব্রিকের সবকিছু অল ডিটেলস একটা মার্চেন্ডাইজার মানে সো বেসিক্যালি হোয়াট মার্চেন্ডাইজার ডাজ ইজ promotes the product, right? Represents the product. হ্যাঁ, so in easy word it markets the product to the end user that আমার প্রোডাক্টটা অনেক ভালো। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মার্কেটিং টিম কিন্তু এটাই করে যে আমার প্রোডাক্টটা বেস্ট। জি ম্যাম। আচ্ছা, লিভাইস এর পরে কারা আছে যারা ডেনিম বা জিন্স বানায়? ম্যাম, গ্যাপ হতে পারে, H&M, তারপর জারা ম্যান। হ্যাঁ, সো লিভাইস আছে, দেন গ্যাপ আছে, H&M also makes a lot of denim, and এছাড়াও কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লোদিং ব্র্যান্ডে কিন্তু at least ডেনিমের একটা লাইন থাকে। I hope we have answered some of your questions and give solution regarding online class issues, and I hope that your next class will be more interesting, fruitful, and definitely not boring. So thank you so much for staying with us. Please provide your feedback in the comments below and stay tuned for the next episode.